चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचाल मूर्त अनपह प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिज त्रिभुवन मही सुर नर असुर नेत नेत बन तरण कहत सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कहा बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बर न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी मोक उचर है शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए ज्ञाता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हो करीब ख्याल पतत पावन चवर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान परम श्रद्धे परम सत्कारयोग महान त्यागी तपस्वी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध मेरे बहुत ही सत्कारयोग हरखोवाल वाले महापुरख विरक्त संत मंडली गुरु रूप साध संगत जी बड़ भागे हाँ जो आपां नूं सतगुरां दी पावन छत्र छाया विच बैठन दा सुभाग प्राप्त होया है। फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही कृपा मालिक दी हो रही है, रहमत हो रही है जो हर साल इस पावन महापुरखों के स्थान ते जगत गुरु शब्द गुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित महान गुरमत समागम मनाए जाते हैं। ये बड़ी कृपा है, सतगुरु की रहमत है। इस बार भी महापुरखों ने सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा नरेंद्र सिंह जी ने राम जी ने आप संगतां दे नाल मिल करके उद्यम किया है ते आपां नूं इस पावन दिहाड़े ते जिथे गुरबाणी कथा कीर्तन का आनंद प्राप्त हो रहा है, उत्थे गुरु घर तो वरोसाइयां हुईयां महान विभूतियां निर्मल संप्रदाय के महान रतन महापुरुषों की फुलवाड़ी के दर्शन हो रहे हैं। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन प्रकाश जो गुरता गद्दी दिवस है, उसकी आप सब संगतां नूं वधाई। रागी सिंघां ने बहुत ही रस पिन्ना जुड़ करके प्रभु की बंदगी विच लीन हो करके आपां नूं गुरबाणी नाल जोड़िया है। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू ऐसे गुरु नाल जोड़िया है जिस दे बाबत आप ही धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जिस गुरु की महिमा करते हुए बयान करते हैं कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। जो गुरु शब्द रूप है, बाणी रूप है, उस गुरु नाल सानू कलगीधर पातशाह महाराज जी ने अपनी जोत गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह विच विराजमान करके ते सानू शब्द गुरु नाल जोड़िया है। शब्द गुरु नाल जोड़ करके साडी अलग अलग भावना नूं एकत्र किया है। ये शब्द
ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੋ ਹੀ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਗ੍ਰਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਰੂਪ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ, ਸਾਧਕ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗੜਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ, ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਸੰਤ ਤਨੁ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਜਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਤਨੁ ਤਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਅਸਤਿ ਸਨ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਸਰੂਪ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾ? ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਐਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਦੇਵ ਸੋਮੇ ਇਦਮ ਅਗ੍ਰ ਆਸੀਤ ਏਕਮੇਵਾ ਦੁਤੀਯਮ, ਐਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੀ, ਅਵਿਅਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ। ਪੂਰਨਮਦః ਪੂਰਨਮਿਦੰ ਪੂਰਨਾਤ੍ ਪੂਰਨਮੁਦච්ਯਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨਮ ਅਦః, ਇਹ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਦਮ ਪੂਰਨਮ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੂਰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਨਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਆ। ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟੰਤ ਅਚੁੱਤ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਪੂਰਨ ਕਦੋਂ? ਆਦ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਸੋ ਜੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਕੋੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਤ ਪੂਰਨ। ਉਹ ਜਿਮੀ ਜਿਮਾ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ? ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮੀ ਜਿਮਾ ਵਿਖੇ ਜੋਤ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਮੀ ਜਿਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਮੀ ਜਿਮਾ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਨਾ ਬਿਜਲ ਗਹਿਨਾਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਨ ਓਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਦਿ ਚ ਸੀ ਨਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਆ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਿਭਾਸ਼ਕ ਸੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਤ ਚਿਤ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਆਦ ਪੂਰਨ ਤੇ ਮੱਧ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਤ ਕਥਨਮ ਤਤ ਚਿੰਤਨਮ, ਉਸੇ ਦਾ ਕਥਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ? ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਿਮਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਸੱਤਾ ਦਾ? ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਮੰਤ ਯੋਗਿਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਮਾ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਮੰਤ ਯੋਗਿਨੋ ਅਸਮਿਨ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧਕ, ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਮਣ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ, ਸਰਬੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਤੇ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉੱਠੇ ਨਿਆਰੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ आग में मिलाएंगे, वो सत्ता है। सर्वत्र रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर, वो जो अगनासन है, जो सारे पापों की निवृत्ति करने वाला है, जगदीश्वर है, जगत का ईश्वर है, जगत ईश्वर है। उसका नाम ईश्वर कादे करके है, जे आप उस तो जगत की उत्पत्ति मनीए तां उहदा नाम ईश्वर है। नहीं तो परमात्मा का कोई
शब्द करके कथन नहीं हो सकता। ईश्वर नाम तां पै गया कि जगत नूं देख करके जगतेश्वर जगदीश्वर, जगत है तो उसनूं ईश्वर कहा जाएगा। यदि जगत नहीं तो उसका नाम ईश्वर भी नहीं। प्रभ ते जन जानीजै, जन ते स्वामी। वो जो सत्ता है ना, उस सत्ता का आपां अज गुरता गद्दी दिवस मना रहे हैं। उस सत्ता दे नाल, उस शब्द नाल सानू कलगीधर पातशाह ने जोड़िया। असी हुण उस शब्द नूं किवें समझदे आ, ये असी चिंतन करना है। शब्द की समझ, शब्द की जुगती जिहड़ी आ वो सानू किहदे कोलों मिलनी आ? महापुरुषां दे कोलों, प्रभु दे प्यारियां बंदगी वाले गुरसिखां दी संगत चों मिलनी है। भी शब्द का अभ्यास किवें हो सकता है? शब्द का व्यापक रूप दीन रूप है, मोह कै सुनो नंद चित लाए। यही तो भाई नंद लाल जी पूछते ने, महाराज समझ नहीं आता। आम से गुरसिख दे तुहाडा रूप समझ विच घट आउंदा महाराज जी। जेड़े संसारी जीव है उन्हां ते भी कृपा कर दिओ कि असीं समझीए किवें। हुण आपां सत्ता नूं समझ थोड़ी पा रहे हैं, ना समझण करके असीं भटकदे हैं कि नहीं भटकदे। साडी किन्नी क श्रद्धा, किन्ना क विश्वास है, किन्नी क सानूं प्राप्ति हो रही है। सतगुर अपना छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा क्यों भटक रहे हैं? सानूं लगदा ना भी इत्थों साडा पूर्ण नहीं हो रहा काम। जे पूर्ण दे विचों पूर्णता नहीं हो सकती तो अधूरा कोई पूरा कर ही नहीं सकता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म इव न परह। यह सिद्धांत है कि ये सारा संसार मिथ्या है। किते किसे दे कोल भी तुसी पहुँच जाओ, गुरबाणी नूं छड्ड के किते भी पहुँच जाओ तो सारे अधूरे आ, मिथ्या आ। ब्रह्म तो बिना सब मिथ्या है, तो ये ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कह दो, सत्ता कह दो, चित्त कह दो, आनंद कह दो, फर्क तो कोई नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही तो ब्रह्म है। ते ब्रह्म में जन, जदों आपां ब्रह्म नूं समझ लिया तो ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। एक है आप नहीं कछ भरम, दूजा तो भरम है ही नहीं, भ्रांति का सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्रह्म में है जन, जड़ा जन है जो ब्रह्म नूं मनन वाला है, ब्रह्म का चिंतन करने वाला है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का बेता, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। ऐसे जेड़े प्रभु की बंदगी वाले महात्मा जाने ना, उन्हां दे कोल जदों आपां बैठांगे तो फिर आपां नूं उस सत्ता का पता लगना आ। भाव जो सत है, जो चित्त है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा प्रकाश है जो अलुप्त प्रकाश है, जिसका किसी समय भी अभाव नहीं हो सकता। संसार के जड़े प्रकाश है, बिजली है, चंद है, सूरज है, चंद्रमा है, घटंत ये घट जाते हैं। चंद्रमा रात नूं है, दिन नूं फिक्का पै जाता, सूरज दिन नूं है, रात नूं नहीं है। बिजली भी हट जाती है, कदी कदी अग्नि भी बुझ जाती है। पर वो कैसा चित्त है, कैसा चेतन है, कैसा प्रकाश है। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। वो तो ऐस सूरज दे भी उपर प्रकाश, सूरज विच भी उसे दा ही है। सूरज तो एक माध्यम है, चंद्रमा एक माध्यम है, बल्ब एक माध्यम है। बल्ब के अंदर अपना प्रकाश नहीं, ऐसा वो चेतन है। तो फिर आनंद स्वरूप है, जड़ा आपां आनंद प्राप्त करते हैं संसारिक पदार्थों चो लभदे फिरदे हैं। जे भोजन वधिया मिल गया तो बड़ा आनंद होया, जे गड्डी वधिया आ गई तो बड़ा आनंद होया, जे बिस्तरा वधिया, कमरा वधिया तो बड़ा आनंद। ये जड़ा छोटा छोटा आनंद है, ये सदैव रहने वाला आनंद नहीं, ये विषय आनंद है। जे विषय आनंद तो कोई अगे निकल जाए, भजना आनंद है, भजन का आनंद है।
लेकिन जो पूर्ण आनंद है वो कित्थे है? भई वासना नास। जदों सारियां वासनावां प्रपंच का अभाव हो गया, फिर वो ऐसा आनंद स्वरूप है। वो साडे स्वरूप हैं, साडे गुरु रूप हैं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ऐसे स्वरूप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे लड़ अपन कलगीधर पातशाह महाराज जी ने लाया। तीन रूप है मोहे कै सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द। ये तीन स्वरूप है। उस गुरु दे तीन तरह अपन चिंतन कर सकते हैं। वास्तविकता एक ही है, तीन नहीं हो सकते। एक तो शुरू करके सच्चे पातशाह ने भरम कढ़िया भी एक है, एक नूं वंडिया नहीं जा सकता। यदि दूजा कोई कल्पना करांगे फिर कहांगे भी ये एक है तो दूजा है। एक तो बिना दूजे की कल्पना भी नहीं हो सकती। इस करके तीन रूप जिहड़े निर्गुण सरगुण गुर शब्द वो सानू समझण समझाउण वास्ते, क्योंकि निर्गुण दे विच हरेक दी गमता नहीं है। निर्गुण नूं चिंतन करना हरेक दे वस नहीं है। तो जिहड़ा सरगुण है, सरगुण की अवधि है। जे किते सरगुण स्वरूप का चिंतन करांगे, सामने लियावांगे, तो उसका कोई ना कोई समा है। भावें वो कोई अवतारी पुरुष है, भावें कोई महात्मा है, सरगुण स्वरूप तो है। खालसा भी है, सरगुण स्वरूप है, पर उस स्वरूप का कुछ समा है, वो अपने समय तो बाद नहीं मिलेगा। लेकिन तीजा जड़ा है ना गुर शब्द, वो ऐसा है कि वो बाणी रूप विच व्यापक है, उसने सदैव रहना है। इस करके सानू ऐसे स्वरूप नाल जोड़िया जो आद पूर्ण मध पूर्ण शब्द रूप विच पूर्ण है तिन्ना समयां विच। ऐसे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे गुरता गद्दी दिवस की एक बार फिर आपां सारे आनंद माणीए ते अपने कोल हुण बख्शियां होईयां दरों घरों बरसाइयां होईयां रूहां। ये निर्मल संप्रदाय धन गुरु नानक साहिब जी की बख्शी हुई धन गुरु गोबिंद सिंह जी की महाराज जी की ब्रह्म विद्या की ये संप्रदाय है, जिहदे महान रत्न जेड़े महाराज जी उन्होंने दी यह फलवाड़ी है। होती वरदान संप्रदाय की महान फलवाड़ी है, जिन्हों के अज आप जी दर्शन कर रहे हो। होर वड्डे भाग ने भी निर्मल संप्रदाय के मौजूदा मुखी महाराज जिन्हों की जिन्हों के अगवाई हेठ निर्मल संप्रदाय चल रही है। महाराज श्री भी अज साडे विच आए ने ते आप जी महापुरुषों के दर्शन ते उन्हों के अमृत बचन आप जी के सरवण करने। तुच्छ बुद्धि नाल महापुरुषों के समक्ष बैठ के विचार करने का यत्न किया। विचार करदियां बोलदियां होइयां पनाप संगत ने महापुरुषों ने माफ़ी देनी। कोटान कोट धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का होइयां भुलां दी माफ़ी। फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।